जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दियां कड़ियां सन प्राप्त हुई ने। गुरुद्वारा साहब जी के पावन दीवान विच आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक अजे हुणे असी सरवण कर रहे सी। बाणी रूप विच आपने बचन गुरवाक स्रोत पा लिया है। हुण अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरवाकां दी तकरीर विचार असी करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल व्याख्यान प्रारंभ करिए। सब प्रेम कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरवाक राग सोरठ की रचना है। महला पंजवां। गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन उचार रहे ने। विचार रहाओ के पदे तो प्रारंभ कर रहे हाँ। साहिब बख्शिश कर दे प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता रहाओ। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता। गुरबाणी जिवें जिवें पढ़ते हाँ समझते हाँ ये जिन्हों कह लो परत बा परत लेयर बाय लेयर सानू वो संदेश वो सन्नेहा मिलता है जिहड़ा टोटली मिसमराइज कर देंदा है, विस्माह दे चला जाता है। जिवें अज दे बचन है प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता। तू मुखातबियत वास्ते एड्रैस करने वास्ते किसी को संबोधन करने वास्ते एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। असी तू उदों यूज़ करते हैं एक तो जिहदे नाल बहुत नेड़ता होए क्योंकि जिहदे च फॉर्मल चीज़ खत्म हो जाती है। दूसरा तू जो बिल्कुल साडे सामने होए, मतलब क्योंकि जो पार्ट ऑफ स्पीच चले जाइए असी तो उहदे च हुंदा है कि हमेशा साडी जिहड़ी स्पीच आ इहदे तीन तरीकेकारतावां हुंदियां ने। समटाइम वी टॉक इन ए फस्ट परसन लैवल, अपने आप को एड्रैस करते हैं। दूसरा असी सैकेंड परसन एड्रैसिंग स्टाइल जाने हैं। द्वितीयवाची द्वितीय पुरखवाची जिन्हों कहा जाता है कि असी संबोधन करते हैं। फिर तीसरा है जिन्हों असी अन्यवादी या तृतीयवाची या इंग्लिश थर्ड परसन एड्रैसिंग भाव कहा जाता है। जिवें मैं गल कर रहा, मैं अपनी गल करा, अपने आप नाल गल करा, ये प्रथम वाची है। तुहाडे नाल गल करा ये सैकेंड परसन एड्रैसिंग है जो मेरे सामने है। किसी तीसरे की गल करिए असी जो इत्थे हाज़र नहीं गा, वो तृतीयवाची है। मोस्टली जो तुसी स्क्रिप्चरस पढ़ते हो तो जो रब जी की गल आउंदी है वो तृतीयवाची विच आउंदी है। वो कह के रब कह के उसनूं आवाज़ दे के उहदियां गल्लां हो रही ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच तुहानूं वो कह के गल नहीं मिलेगी। तुहानूं जदों गल मिलेगी तू कह के मिलेगी। मतलब ये भी सामने जिवें किसी को एड्रैस किया जाता, सैकेंड परसन एड्रैसिंग स्टाइल च गल हो रही है। बचन है प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता। काफ़ी वरे पहलां दी गल आ। प्रिंसीपल सतबीर सिंह उदों मौजूद सीगे। जलंधर दे विच एक इंटरफेथ कन्वेंशन हुई। उहदे च डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के नाल जुड़े हुए लोग उत्थे आए, अपनी विचारधारा नूं शेयर करने वास्ते ऑडियंस के नाल। वधिया उपराला सीगा। पर आप जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं देखिए तो ये अपने आप दे मल्टी फेथ नूं रिप्रजेंट करती हुई रचना आ। इहदे च
कोई बोला राम राम कोई खुदाए, असीं अक्सर पढ़ते हाँ। किते नमाज़ां दी गल हो रही है, किते मंदिर दियां तानां दी गल हो रही है, किते तन तन ओ राम बेन बाजे मधुर मधुर तुन अनहद गाजे, किते इहो जिहियां बातां हो रही ने। निर्गुण का भी रंग है, सरगुण का भी रंग है, सब रंग एक रंग आ जाते हैं। सो ये अपने आप ही बड़ी वड्डी वडियाई की बात है। पर खैर जो उत्थे इंटरफेथ कन्वेंशन हो रही है तो सारे कह रहे हैं कि भाई आर रिलीजियस स्क्रिप्चर ये बड़ा इंपोर्टेंट है, आर रिलीजियस स्क्रिप्चर आ बड़ा इंपोर्टेंट है। उत्थे वेदां की गल हो रही है, उत्थे कतेबां की कुरान अंजील तुरेब ये भी गल हो रही है। उत्थे होर भी जिहड़े डिफरेंट स्कूल ने उन्हां चों आए लोग आप अपनी गल कर रहे हैं। प्रिंसीपल सतबीर सिंह मूरलियां सतां च बैठे सी, सारी गल सुनते रहे। अखीर उन्होंने अपने हथ खड़ा किया तो क्या कन्वेंशन करने वाले ऑर्गेनाइजर्स नूं कि भाई मैनू भी 2 मिनट दिओ। उन्हें कहा जरूर, प्रिंसीपल साहब नूं कौन नहीं जानता, तो एडी दानिशमंद हस्ती कुछ बोलेगी चंगा ही बोलेगी। उन्हें कहा प्लीज़ कम ऑन स्टेज। चले गए, कहने लगे जी मैं काफ़ी समय तो सुन रहा सीगा कि आप इत्थे कह रहे सीगे कि वेद बड़ी पाक रचना है, कुरान बड़ी पाक रचना है, अंजील बड़ी पाक रचना है, गुरु ग्रंथ साहब भी बड़ी पाक रचना है। इस किस्म दी गल्लां असीं सुन रहे सी। कहंदे गल ये है कि मैं तुहानूं बड़ी ईमानदारी नाल कहण लगा हां, सानूं वेदां दा सानूं वेदां दा सानूं शास्त्रां दा सानूं कुरान या अंजील या तुरेब या होर जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने इन्हां दा बड़ा सत्कार करना चाहिए है, क्योंकि ये सारे दे सारे रब दीयां गल्लां करदे ने, इहदे च कोई शक ही नहीं गा। ये किते ना किते किसी न किसी रूप विच तुहानूं रब दीयां गल्लां सुणाउंदे ने। सो ये वाकई च सत्कारत ग्रंथ ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं इन्हां दी कतार च खड़ा ना करो। सारे हैरान हो गए भी हद हो गई, सारे ग्रंथ गिण दिते, क्या कि सारे ग्रंथां दा सत्कार करो क्योंकि रब दीयां गल्लां करदे ने, बड़ी वधिया गल है। पर प्रिंसीपल साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं इस कतार च क्यों ना लियाइए, उस नूं क्यों नहीं? वो कहिंदे इस करके भावें कुरान है, अंजील है, वेद ने, पुराण ने, होर तुरेब वगैरह कोई भी रचना आ, इस सारियां दा सत्कार करो, इन्हां सारियां दा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करो। ये रब दीयां गल्लां करदे ने, गुरु ग्रंथ साहब ने इस कतार च ना लियाओ। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब रब दीयां गल्लां नहीं करदे, रब नाल गल्लां करदे ने। एक ऐसी रचना है जिहड़ी डायरैक्टली मुखातिब ही उस हस्ती नूं हुंदी है। सो इस करके ये रचना नहीं, ये गुरु है। ये डायरैक्टली एक ऐसा मीडिएटर है, एक ऐसा सोर्स है तुहाडे वास्ते जिहड़ा सीधी ब्रिजिंग कर दिंदा तुहाडी। इसे करके महाराज ने बाणी च लिखिया आवे, सो सतगुरु वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया। डायरैक्टली इसे करके वाह गुरु भाव, इहदा भाव समझो, इहदे पिछे मीनिंग समझो। वो परिपूर्ण जो हस्ती साडे सब दा असला ते मौजूद, जो असल विच साडे सारियां दा जीवन दहिंदे आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायरैक्टली सानू जोड़ती है। सो सतगुरु वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया, सो सतगुरु धन धन जिन भरमगढ़ तोड़िया, जिन्हें जीवन दे भरम ला दिते, जिन्हों क्या काटी बेरी पगह ते गुर कीनी बंद खलास, जिन्हें साडे पैरां दी बेड़ी वढ़ दित्ती। सब तो वड्डी बेड़ी अज्ञानता दी है, अमूढ़ता दी है, जिहदे च बंदे नूं इह एहसास हुंदा है लै किन्ने रब वेखिआ, कित्थे आ रब, कौन रब आई, कोई गल नहीं सुनता। ये पहला लैवल है। बंदा जिवें ही एक उस आला हस्ती तो भावें मुनकर होए, भावें बागी होए, ते भावें किसी लैवल ते कन्फ्यूज होए, उहदे जीवन दे च उथान की पॉसिबिलिटी घट जाती है। जिन्हों ये एहसास हो जाए सबह कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, उही तो है जो मेरे च भी बोल रहा है, तुहाडे च भी बोल रहा है, फलां विच भी बोल रहा है, जिदे बारे एहसास आ जाए सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदै चानन सब मैं चानन होए। फिर बंदा किवें किसी का दिल खराश होएगा, किवें किसी के जज्बातां नाल खेडेगा, किवें किसी नूं नीवा विखाउण वास्ते अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा। जिन्हों साहब ने इस तरह भी बयान किया कि एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा धनी,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਦੁਖੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਜੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਜੇ? ਹੱਥ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਜੇ ਦਿਨ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਲਸਟੋਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਾਹਿਲ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। 2-4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਰਦਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਲੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ 2-2 ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ 4-4 ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਰੱਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੌਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹ ਬੜਾ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਈਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਾਥ। ਆਈ ਵਾਸ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਰੋੜੇ ਬੜੀ ਅਖਿਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਕਦਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਲੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4-4 ਕਦਮ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਰੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਮਲਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਲੈ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਥ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਥਰੀਲੇ ਰਾਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਵਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 4-4 ਕਦਮ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ 4-4 ਕਦਮ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 4-4 ਕਦਮ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪਥਰੀਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਦਮ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ 2 ਹੀ ਕਦਮ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਉਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਿੱਧਰ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ 'ਚ ਤਸੱਵੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਾਫਤਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਟਾਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿਆ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ ਆ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। क्या कुदरत ने कैसी मतलब खेड बनाई, एक ऐसा मतलब सारा का सारा मजमा बनाया कि जिहदे विच रह रहे हैं, जो मौजूद है, जिहदे नाल जीवन चल रहा, उहदे बारे असी टोटली अनअवेयर हैं। सानू कोई एहसास नहीं हू वी आर, असी कौन आ। क्या मेरे ठाकुर ये बनत बनाई, इस काया की कीमत किने ना पाई। काया विच तोटा, काया विच लाहा, गुरमुख खोजा वे परवाहा। ਇਹ ਕਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਦਰ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ এনवायरमेंट ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ এনवायरमेंट ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਾਇਆ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੋਟਾ ਖੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ, ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਬੜਾ ਲਾਭ ਵੀ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ UK ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ 4 ਚਪਰੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਵਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਕਿਊਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੌਕਸਿਕ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹਾ ਆ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ CBC ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਬੀਟੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਲਾਹਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ, ਸੋਝੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਕਾਇਆ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ, ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਘਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਰਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਲੈਵਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਕਾਇਆ ਸੁਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਆਪ ਮਲਾਏ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਆਪਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ? ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੇ। ਉਸ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਟੀਚਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ।
ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਨ ਸਖੀ ਜਿਉ ਮੈਂ ਪੀਓ ਬਸੈ, ਪੀਓ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕੇ ਜਿਉ। ਹੇ ਸਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਨ ਸਖੀ ਜਿਉ ਮੈਂ ਪੀਓ ਬਸੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਸੁਨ ਸਖੀ ਜਿਉ ਮੈਂ ਪੀਓ ਬਸੈ, ਪੀਓ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕੇ ਜਿਉ। ਜਿਉ ਪੀਓ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਘਟ ਮੈਂ ਜਿਉ ਕੇ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘਟ ਮੇਰਾ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਘਟ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਆ, ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੂਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਾਏ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੀਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਰਵਸਵ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ, ਚੀਨ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਵਾਲਿਆ, ਮੰਦਰ, ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਾਂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਬਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੇਟਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮਿਟੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁੱਥਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਵਡਿਆਓਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਔਗਣ ਗਿਣਦਿਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਔਗਣ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗਮਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਆ, ਪੂਰਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ। ਇਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਕਰ ਇਹਦਾ ADD ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ADHD ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਰਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਗਨੋਸ। ਤੋ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਏ, 99% ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟ ਆ, ਬਿਗਨਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਸਵੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਹੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰਸ। They are thinking people can attend us actually compared to more compared to others. So that's why they were presenting different kind of actually using different kind of strategies day by day. ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਏਗਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਓਗੇ, ਸਲਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗੀਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੇਢੰਗ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਭਇਆ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਭਇਆ, ਜੋਏ ਦੂਤ ਬੋਹੇ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਕ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਭਇਆ, ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵਤ, ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਿਆ, ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ, ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਥਾਟ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। शुरुआती पद आया, प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया। भै बिन से, भै डर कई लैवल का हैगा आ। जे बिल्कुल सरफेस ते वेखीए तो डर यह है भी हुण सुख विच हाँ, अगला पैर दुख च ना पै जाए किते, डर रहा है बंदा। जिहदे कोल रोजगार नहीं वो भी डरिया आ भी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिहदे कोल है उन्होंने डर है पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। डर तो उत्थे ही है, दोवें डर तो मुक्त नहीं है। जिहदे कोल घर मकान नहीं उन्होंने डर है कि घर मकान पता नहीं चल पाएगा कि नहीं, रह भी पाएगा कि नहीं। जिहदे कोल नहीं है वो भी डर रहा पता नहीं मकान मिलना वे नहीं मिलना। मतलब डर तो कोई भी मुक्त नहीं है। जिहड़ा जिहदी औलाद काबल है वो भी डर रहा है भी पता नहीं हुण ते आखे लगदे रहे न्याणे, पता नहीं कल नूं की बनेगा। जिहदे नहीं आखे लगदे वो भी डर रहा बेचारा, वो कहंदे आखे नहीं लगदे की बनेगा। मतलब अजीब हालत है। भै तो बंदे की मुक्ति नहीं हो सकती ना, ये तो तां ही हो सकती है हायर लैवल का कोई विश्वास बंदे च आ जाए। करन कराउण वाला आपे आप है, मैं कद नहीं सोचदा। इन्हूं साहब ने कहा सी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। जो उन्होंने भाउंदा चंगा ही होएगा। सो इत्थे मन विश्वास च आ गया, वो अंग संग है। कुछ असूल जीवन दे पालने ते कुछ गुणां दा गायन करदे है जीवन बतीत करना, ये मेरा मकसद है। बाकी जो करतार करे। इन्हूं साहब ने कहा प्रभ की शरण यह है, उहदी शरण आ जाना। सगल पै लाथे ते होया कि दुख बिन से सुख पाया। मन मंडल दुख की दुनिया चो बाहर आ गया, उस वाव लेवे तो बाहर निकल गया, हुण सुख की दुनिया च रहिंदा है। विचारक तौर पर उस सुख के विचारां उन्हां विचारां दे च है जिहदे संतुष्टि है, जिहदे च आत्म विश्वास है, जिहदे च संतोख का पक्ष है बड़े वड्डे लैवल ते, उहदी बात हो रही है। नाल ही क्या दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। तो पॉसीबिलिटी भी उदों ही बनती है जदों दया का सोमा अकाल पुरख वाहिगुरू आप साडी सुरत च बिराजदा है आके। तो इहदे लई सहाई पूरा सतगुर ध्याया, सहाई है सतगुरु। तो सतगुरु का रिश्ता साडे नाल ध्यान का ही है। जिवें जिवें असीं उहदे वल ध्यान लैके जावांगे, उहदे बचनां नूं ध्यावांगे, बोलांगे, पढ़ांगे, अलापांगे, वो बचन फिर अपनी कमाले करामात विखाउणगे। यही शब्द का रिश्ता है साडे नाल। अगलेरा बचन है सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनासी। चिंता
वरीज और ओवर वरीज, ये जिहड़ी चीज़ है अज की दुनिया ते समझ आउंदी है। लोग कहते स्ट्रैस, रूट कॉज की है वरीज। लोग कहते डिप्रैशन, रूट कॉज की है ओवर वरीज। तुसी देखोगे एनग्जाइटी, रूट कॉज की है वरीज एंड ए लॉट ऑफ वरीज। मतलब इत्थों ही आ रहा सारा कुछ। चिंता ते बाणी कहती चिंतत ही दिस है सब कोई। तुसी बहरूनी तौर पर किसी का रंग वखरा हो सकता है, कोई काला आ, कोई चिट्टा आ, कोई कोकेशियन है, कोई एशियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई यूरोपियन है, पर जहनी तौर पर चिंतत ही, मतलब फिक्रां की दुनिया अंदर घेरी बैठी बंदे। तीन तरह का जीवन बंदे का मन्निया गया। एक वो है जिहड़ा बिल्कुल लापरवाह आ, ये जीवन चंगेरा नहीं गा। लापरवाही दे विच ते बंदा मिसटेक्स करेगा। दूसरा जीवन है जिहड़ा हर गल ते रवांदार आ, माड़ी माड़ी गल दी फिक्र पिया आ, ये भी मारेगा, रोग लगणगे। तीसरा जीवन है बेपरवाह आ। जिहड़ी बेपरवाही है ये है कि जो मेरे हिस्से च आया वो मैं अपना हिस्सा अदा कर रहा, बाकी करतार नूं पावे, क्योंकि वो करन वाला आखिरकार गोदी तो उन्हें चकना मैनूं आके, मैं उहदे ते विश्वास रखा। इसनूं साहब ने कहा कि जदों सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, जदों सतगुरु ने आ सिੱਖਿਆ दृढ़ कराउणी हुंदी है, वार वार रटा के मंत्र याद करा देना। दृढ़ कराती भी आ मंत्र पक्का पढ़ ला। क्या सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी, सारियां चिंतावां लै गईयां, कर किरपा अपनों कर लीना, मन वसिया अविनाशी। इंज लगा जिवें उस सब दे विच वसन वाले ने मैनूं अपने आगोश च लै लिया, अपना बना लिया, ते मन वसिया अविनाशी। मन दे च एक अविनाशी तत्त वस गया आके। सब तरह की फिक्रमंदगी जिहड़ी है, नाश होने वाली जिहड़ी चीज़ सी, वो दूर हो गई। ताको बिघन न को लागै जो सतगुरु अपने रखै। जिन्हां नूं सतगुरु ने अपना बना के अपने कोल रख लिया, उन्हां दे जीवन में कोई विघन नहीं। हुण विघन का मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं आउणगे लाइफ दे विच, वो ते आउणगे। विघन वड्डे लैवल ते है कि किसी सोच नूं, किसी ख्याल नूं, किसी चंगेरे विचार नूं परसीव करने च मुश्किल आ रही है, उसनूं प्रोसैस करने च मुश्किल आ रही है। जदों सतगुरु कृपा करता है, चंगेरियां सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं फॉलो करने वास्ते, उन्होंने अडॉप्ट करने वास्ते, उन्होंने जीवन दे विच एग्जीक्यूट करने वास्ते कोई मुश्किल नहीं आती, विघन नहीं लगता, क्योंकि यही गुरु का प्रताप है। इनू साहब ने कहा ताको विघन न को लागै जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे रिद अंतर, अमृत हर रस चाखे। इंज लगता है जिवें उहदे कौल रूपी चरण हिरदे च पक्के आके वस गए ने, ते ये जिहड़ा अंतर आत्मा आ, ये आत्मक जीवन के रस नूं चख रहा है, एक हायर लैवल की फीलिंग विच जी रहा है। बिल्कुल अंतले बचन आ गए, कर सेवा सेवक प्रभु पुने, जिन मन की इच्छ पुजाई। हे मेरे मना, ओदी सेवा च लग, ओदा सेवक बन जा, जिहड़ा तेरियां इच्छावां नूं पुगदियां कर देगा। हुण इच्छावां नूं पुगदियां करना, जे आपां इस लैवल ते देखीए ना, ते मन दियां इच्छावां ये बहुत चंगियां नहीं होंदियां, क्योंकि ये चंचल आ, ये स्टेबल नहीं हैगा। एक पल कुछ सोच रहा, अगले पल कुछ सोच रहा। एक पल कोई सपोज घर में ही कोई माड़ा मोटा चैलेंज आया किसी किस्म का, तो मन में राय आ गई भी इदू तो सारे मारी जान तो चंगा नहीं गा। हालांकि अगले पल जो राय आएगी हद हो गई, की सोच रहा मैं। हुण जे पहली राय में पूरी हो जाए की बनेगा, सोच के देखिए जरा। एक्चुअली इत्थे जाके मन दीयां इच्छावां पुजाण का मतलब यह है मन का ही सुधार हो जाना, खाशां का मंडल वो सुकड़ के सही जगह ते आ जाना। कहते ये कृपा की जिसनों जदों मैनू करतार ने अपना सेवक बना लिया, अपनी सेवा च ला लिया, तो वही सेवा ये है मन की सुधाई। तो मैं कंघी फेरन की गल की सी, विचारां ते रावां नूं दुरुस्त करना, उस सेवा च उन्हें लगा के मन दीयां इच्छावां जिहड़ियां पुगदियां कर दित्तियां। नानक दास तां कह बलिहार है, जिन पूर्ण पैज रखाई। हे नानक, मैं उस तो बलिहार जाना जिन्हें मेरे असल पूर्ण पैज संपूर्ण लाज रख ली, भाव मेरे जीवन का मकसद पूरा करता, मनुख होने के मायने पूरे कर दिते मेरे वास्ते। साहब रहमत करन, इन आलमी वाक़ियां चो चंगेरी प्रेरणा मिले, गुरमतीए हो सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चितारिओ। जे अगला प्रोग्राम ढाडी वीर आप जी नाल जिहड़ा साझा करनगे,
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।